بسم الله الرحمن الرحيم. نستحضر في هذا المجلس أرواح سيدي وسندي رسول الله محمد بن عبد الله بالقاسم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وكل منهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين جميع ساداتنا الأبي علي عباد الله الصالحين أينما كان مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبهرها خصوصا سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وصدى الله أعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف بن محمد مولد دويله وجميع أبنائه وأصولهم وفروعهم شيخ عمر محضار الحبيب علي بن الغيور وابنه علي ثم إلى روح أبي بكر السكران والحبيب علي بن أبي بكر السكران والحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس الأكبر ثم إلى روح الحبيب أبو بكر العدي بن عبد الله العدروس وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح فخر الوجود سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقل بن سالم وابنه علي بن حسين بن شوف بكر بن سالم وأصولهم وفروعهم ثم إلى الرقد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاء الشيخ علي بن عبد الله باراس وأصولهم وفروعهم ثم إلى رقد بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب حسن بن عبد الله بن علي الحداد وحباب سلمى بنت أحمد بن زين الحبشي وأصولهم وفروعهم ثم إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي وثم إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخيه حبيب طاهر بن عبد الله بن حبيب طاهر بن حسين بن طاهر ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه علامة الدنيا وأصولهم وفروعهم ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم ثم إلى خصوصا صاحب الحضرة المقام الإمام الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف وجد أحمد بن عبد القادر السقاف وجد السقاف بن صافي بن عمر الصافي السقاف وجد عمر الصافي بن عبد الرحمن السقاف وخصوصا لا روح سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف ثم إلى أختي الشريفة زهرة بنت علي بن عبد الرحمن السقاف جدتي هجة بركة بن حمد شاني جدي صالح جدتي مضيء الشيخ يوسف بن علي بن غزي الحمامي عمنت نعمة من ترقية ثم إلى خصوصا إلى الحبيب بكر بن محمد السقاف مولى قرسك والحبيب علوي بن محمد بن هاشم السقاف ثم إلى الحبيب جعفر من شيخنا السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف ثم إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف شيخي الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاتري وأخوه الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاتري وأبوها الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري وأصولهم وفروعهم الحبيب عبد الله بن عبد القادر البلفقي وثم إلى الرحيم محمد أنيس بن علوي بن علي بن محمد الحبشي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب منذر بن فؤاد المساوى وثم إلى روح الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي والحبيب علوي بن عباس المالكي والحبيب عباس بن علوي بن عباس المالكي وثم إلى روح الحبيب صالح بن محسن الحميد تنقول والحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس والحبيب محمد بن الحبيب علوي بن محمد الحداد والحبيب حسين بن علوي بن الحبيب علوي بن محمد الحداد والحبيب محمد بن طاهر الحداد وأصولهم وفروعهم الحبيب حسين بن أبي بكر بن عبد الرئيس الوربتن ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي كويتا وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وأن الله تعالى يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم نفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم وولايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى بجاههم يفتح علينا فتوح العارفين وفهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين وأن الله تعالى بجاههم يحول حالنا حال أهلنا وحال جميع المسلمين إلى أحسن حال على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم، إلى أن قال فمن ذلك المعية، خلاص لا المعية الإلهية udah belum؟ إلى أن قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فمن ذلك المعية الإلهية الحفظية اللطفية udah belum itu؟ قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ومن ذلك العلم اللدني، قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ومن ذلك الفرقان عند الاشتباه ووقوع الإشكال والكفارة للسيئات والمغفرة للذنوب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kesempatan yang mulia ini masih bisa kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, masih memiliki Islam, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa rasakan hidup kita alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Masih diberikan kesempatan berupa umur untuk kita bisa melangkahkan kaki kita di dalam taman daripada taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah pada hari ini kita dikumpulkan di taman-taman syurganya Allah. Mudah-mudahan kita berkumpul lagi di syurga yang sesungguhnya, yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mudah-mudahan sebagaimana majlis ini juga telah dirintis oleh sahibul bait yang kita hormati, yang kita muliakan, abang saya, orang tua kita, tokoh kita, akhina Bapak Haji Didi Sudiardi. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan istiqamah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gabul hajat-hajatnya, dipermudah segala urusannya, dan kita semua insyaallah Allah gabul hajat-hajat kita, dipermudah segala urusan kita. Dunia kita selamat, dunia kita bahagia, akhirat juga kita minta kepada Allah sebagaimana Allah berikan nikmat ini, ya Rabb jangan haramkan kami untuk merasakan nikmat yang nanti nikmat ini akan sempurna ketika kita memandang wajah Habibuna Muhammad. Dan majlis ini adalah majlis yang juga dirintis oleh Sayyidil Walid. Alhamdulillah. Ya. Makanya tadi saya suruh baca. Karena nggak biasa dibaca, jadi belepotan. Alhamdulillah, para kiai, para habaib, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para sesepuh, yang mudah-mudahan duduknya kita menjadi penyebab turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini kalau bicara alhamdulillah, saya jadi kepengen kita keluar dari majelis ini tahu betul apa yang kita ucapkan. Kalau pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah banyak mendengar tentang Bismillahirrahmanirrahim. Teringat saya lihat satu video dari kawan saya, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian dia minum, sebagaimana minumnya yang telah sampai riwayat itu dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Dan apabila selesai dia minum, walaupun satu teguk itu minum, dia lepas. Selesai minum, baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diulang itu 3 kali, maka apa yang ada di dalam tubuhnya berupa air yang dimulai sebelum minum, baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia minum, setelah dia minum seteguk, dia lepas minumnya, dia sebut Alhamdulillahi Rabbil. Mudah apa susah? Mudah apa susah? Mudah ya. Ketahuilah fadilahnya, selagi itu air masih ada di badan kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan kepada orang yang meminum dengan caranya junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, selagi itu air tadi tuh yang cara minumnya ngikut bersambung sanad dengan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, akan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun sambung dengan junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Gampang. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Nah, taruh dulu, baca Alhamdulillahi Rabbil, ulang 3 kali. Masih ada tuh air. Pengen khusyuk nggak sholatnya? Pengen ya? Cobain. Niatin kalau apapun yang bersambung sanad dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketahuilah itu adalah nikmat dari Allah. Ketahuilah itu adalah bagian daripada terbesarnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan sampai kepada kita apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang diperintah dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, merupakan itu adalah wahyu dari Allah. Bismillah udah, alhamdulillah. Kita banyak dari kita mengucapkan alhamdulillah kalau udah gelegean. Apa gelegean tuh? Apa sendawa? Apa ya? Sendawa benar ya? Tahak. Naam. Ya. Tahak. Padahal minum sebelum tahak aja dibacakan itu apa namanya tadi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Karena rasa syukur ini adalah magam. Orang yang pandai bersyukur, orang yang memiliki kemampuan untuk bisa selalu bersyukur, itu adalah magam yang tinggi di sisi Allah. Allah nyatakan, wa qalilum min ibadiyash syakura. Mudah-mudahan kita jadi kelompok yang kecil tersebut. Allah berikan deklarasinya, qalilum min ibadi asyakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang sholat banyak apa enggak? Banyak. Yang puasa banyak enggak? Banyak. Yang zakat banyak enggak? Banyak. Yang haji banyak. Tapi Allah nyatakan apa? Wa qalilum min ibadi asyakur. Tapi sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Siapa yang paling pandai bersyukur? Melainkan junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Orang gak pernah mau bawa Rasulullah. Ketahuilah, kabarkan kepada diri kita yang bahwasanya kita tidak pandai bersyukur kepada Allah. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa orang gak pandai bersyukur, nas manusia, Nabi Muhammad manusia apa malaikat? Manusia. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Nggak pandai bersyukur kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana mau pandai bersyukur kepada pewarisnya Nabi Muhammad? Bagaimana mau pandai bersyukur kepada orang tua? Bagaimana mau pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Nggak bisa. Pandai dulu bersyukur kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Bawa Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad.
Rasa syukur, nggak akan kita bisa bersyukur, melainkan kita tahu apa yang harus disyukuri. Betul apa enggak? Ya. Kita harus tahu. Orang kalau nggak ngerasa dalam nikmat Allah, nanti Allah akan berikan kepada orang-orang yang tidak pernah sadar atas nikmat-nikmat dari Allah. Bahasa Betawinya kalau udah dijedodin. Paham? Udah dijedotin. Kalau udah mentok, udah kepentok, baru dia tahu, oh saya telah meninggalkan seluruh nikmat-nikmat dari Allah untuk saya bisa bersyukur. Contoh gampang, sekarang sih udah mulai enggak. Dari zaman COVID banyak enggak yang kejedot? Banyak yang kejedot? Banyak. Kejedot bagaimana Habib? Di rumah sakit udah dipasangin selang. Apa namanya tuh? Ventilator. Iya benar. Ventilator. Udah pada begini nih. Paham? Itu udah kejedot namanya. Baru mau bersyukur. Kalau udah begitu. Nah, ini kita perlu bersyukur gak nih? Perlu bersyukur? Wajib. Wajib hukumnya. Tapi rasa syukur bukan lisan yang nyebut alhamdulillah doang. Nanti pelan-pelan kita bahas. Mudah-mudahan waktunya ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur nggak akan bisa seorang hamba Allah yang mengaku sebagai pecintanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui ini patut disyukuri, melainkan dia sadar betul yang bahwasanya dia dalam nikmat Allah. Nggak pernah sadar, hasya wa kalla seseorang bisa bersyukur. Makanya saya bilang, nanti kalau udah dijedotin baru mau bersyukur. Udah kepentok baru mau bersyukur. Artinya apa? Baru ingat sama Allah. Banyak gak yang begitu? Banyak. Udah di rumah sakit aja. Atau lagi ngerasain sakit aja. Rata-rata kita apa ngomongnya? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya Allah. Baru ingat sama Allah. Lagi dalam kelapangan nikmat Allah. Lupa sama Allah. Makanya Al-Imam Ali mengatakan begini. Ma akbahal khudu' indal hajah. Seburuk-buruknya orang lagi ngadep sama Allah, mau bersyukur sama Allah, mengibadati Allah, khusyuk, meminta pertolongan Allah. Tapi pada saat kapan? Endal hajah. Ketika butuh sama Allah. Pada saat udah kepentok, nggak ada jalan keluar. Baru ingat sama Allah. Ya Allah, ya Allah. Baru mau ingat sama Allah. Ma aqbahal khudu' indal hajah. Wal jafa' indal ghina, kata Imam Ali. Tapi adem-adem aja. Dingin-dingin aja. Acuh-acuh aja. Ketika apa? Ketika lapang, ketika sehat, ketika dalam penuh nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli sama Allah. Jadi jangan bangga-bangga betul. Kalau kita lagi sholat malam sampai nangis-nangis karena baru tumben. Karena ada butuh sama Allah, jangan bangga. Paling jeleknya manusia tuh. Paham sampai sini? Ya. Paling jeleknya manusia. Tapi mending daripada udah kepentok masih nggak inget juga. Ya. Tapi masih mending. Tapi Imam Ali nggak begitu. Siapa sih Imam Ali tuh? Nabi katakan, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya nih kotanya ilmu. Dan Imam Ali nih, mantuk saya adalah
pintu untuk kalian bisa masuk ke dalam kotaku. Shallu ala Muhammad. Makanya saya sering katakan, nggak bisa nyelonong-nyelonong aja. Nyelonong mau sampai kepada Allah, mau langsung sama Allah. Hasya wa kalla, keder. Melalui siapa? Pintunya Habibuna Muhammad. Dalam qasidah dibilang apa? Kaif anta babullahi mu'tamadi. Gimana itu depannya tuh? Ya imam ar-rusliyah sanadi. Ini yang tukang qasidah ngejedok aja bukan bantuin. Ya imam ar-rusliyah sanadi. Anta babullahi mu'tamadi. Siapa pintunya Allah yang harus kita lalui terlebih dahulu? Manusia yang mulia. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Hakadha man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Nggak bisa. Tayyib. Kalau kita udah tahu yang bahwasanya mau sampai kepada Allah melalui pintu Habibuna Muhammad. Mau sampai kepada Rasulullah juga nggak bisa nyelonong begitu aja. Lihat nih pewarisnya Nabi Muhammad. Yang Allah telah demonstrasikan kepada kita. Ngelihat fotonya aja. Ingat kita sama Allah. Ngelihat fotonya aja. Udah adem kita punya hati. Beruntung. Rumah-rumah yang diisi dengan foto-foto aulia wa salihin. Beruntung. Saya setiap hari Selasa suka ketamuan banyak karena ada yang berobat di rumah. Sekali waktu ada yang bawa mungkin temannya atau apa segala macam. Kayak bingung. Kok di rumah ini begitu banyak foto. Kalau yang udah ke rumah saya tahu. Saya sengaja saya jejerin tuh foto. Foto guru-guru kita yang bersambung sanad sama kita pajang. Foto-foto. Karena saya juga banyak yang gak kenal dengan yang datang ke rumah buat berobat. Ada orang bingung. Entah bingung karena baru lihat ada foto-foto para aulia wassalihin. Imma bingung kok karena ada sebagian dari kita nganggap nih bid'ah. Paham nggak? Sebagian saudara-saudara kita hebatnya itu ahlus sunnah wal jamaah. Hebatnya nih didikan para guru-guru kita. Masih kita anggap saudara. Padahal dia nganggap kita apa? Ahlul bid'ah. Apa ahlul bid'ah? Neraka sesat tuh. Tapi masih kita anggap apa? Saudara. Hebat tuh ahlus sunnah wal jamaah. Kita nggak mudah mengkafir-kafirkan orang. Kita nggak mudah menyesat-nyesatkan orang. Ya. Padahal yang ngomong tuh yang kita pasang foto aulia wassalihin. Ini bid'ah nih, ini mengkultuskan nih namanya nih. Ini nggak boleh, ini nggak ada ajarannya. Padahal di dompetnya, foto KTP-nya ada mukanya dia nggak? Kasih tahu gunting muka lo bid'ah tuh. Paham? Buku nikahnya ada mukanya dia nggak sama biniknya? Ngomong aja. Makanya beragama ini berguru cari orang yang punya sanad yang nyambung sama Rasulullah. Jangan berguru sama yang modal tampang doang, bewok doang, nyengser sampai tanah. Lah, nggak bisa berguru begitu. Apalagi isinya apa? Cari pembenaran, bukan kebenaran. Lah kurang apa? Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kalau udah jalan dalam satu gang misalnya, jalan, jangan amprokan. Baru ngelihat bayangannya aja. Min dhilli Umar itu disebutkan dalam hadis. Bayangan apa bedanya bayangan sama foto? Ente bebayang nih. Itu kan sama aja foto ente itu di bayangan. Nabi katakan apa?
Setan kabur, belum ngelihat orangnya, baru bayangannya setan ngambil jalan yang lain. Paham sampai sini? Lagunya kan tuh, yang dikit-dikit bid'ah, sesat. Wah, habis kita di neraka-neraka sama dia. Kayak surga, sempit banget, isinya dia doang. Ya. Bingung nih orang, antara dua. Bagus nggak pakai nanya sama saya. Kalau pakai nanya, saya keramasin juga. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rasa syukur, yang berarti seorang hamba mengetahui. Yang pertama, apa itu nikmat yang ada pada dirinya. Ketahui dulu nikmat. Banyak nggak nikmat kita nih sekarang nih? Yang Allah kasih kita banyak nggak? Banyak banget. Nah, kalau lagi diomongin begini baru berasa banyak banget Habib. Baru keingetan tuh firman Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Baru keingetan sama firman Allah. Cuma kalau lagi nggak ngomong-ngomong di majelis, wah, lupa kita menikmat Allah. Orang yang bersyukur adalah orang yang kedua, mempergunakan nikmat Allah pada tempatnya. Nah, dikatakan sarful abd tuh. Nah, dipergunakannya tuh itu nikmat. Nah, sesuai dengan Allah kasih buat apa tuh nikmat? Kriteria kedua. Yang pertama, pahami dulu nikmat itu apa. Yang kedua, orang yang bersyukur kriterianya mengetahui Allah berikan nikmat itu dipergunakan untuk apa. Jadi orang yang bersyukur itu adalah orang yang menempatkan nikmat-nikmat dari Allah pada tempatnya. Jelas dulu sampai sini. Oke. Punya mata enggak? Woi. Punya mata enggak? Nikmat bukan? Hari ini saya nggak nanya kemarin, hari ini. Ini yang muda-muda dulu nih, main game nggak pada? Main. Tadi sebelum ngaji ke sini berapa jam main game? 2 jam ada? Ada? Lihat handphone. Nggak 2 jam, 5 jam Habib begitu ya? Ngeliatin handphone kan? Kuat berapa lama main game? Biasanya. Sejam ada? Jangan geleng. 5 menit. Geleng juga kan? Sejam geleng, 5 menit geleng. Minta diapain? Minta 5 jam berarti nih. Ditanya 5 jam. Ya. Tahan dulu tuh ya, yang bapak-bapak. Punya mata? Punya? Nonton TV Pak? Enggak? Apa lihat handphone juga? Ini sampai tadi sebelum ngaji. Dipakai buat apa nih mata kita nih? Buat tidur, masih mending buat tidur. Tadi apa kriteria pertama? Pahami nikmat. Yang kedua apa kriteria orang bersyukur? Mempergunakan nikmat pada tempat sebagaimana Allah perintahkan. Kita pertegas lagi dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu udah menyeluruh tuh. Ente dicipta plus diberikan nikmat. Berarti apa? Terciptanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergunakan sebaik-baiknya untuk ibadat. Boleh dipakai maksiat nggak? Apalagi maksiat. Nabi nyatakan begini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
dari baiknya, sempurnanya, bagusnya keislaman, syariat yang ada dalam diri seseorang, tarkuhu ma la ya'ni. Dia bisa menggunakan nikmat Allah dengan apa? Dia tinggalin tuh segala macam yang nggak bawa manfaat, pahala atau bentuk-bentuk dari ketaatan kepada Allah. Masuk dalam hadis ini. Orang bersyukur min husni islamil mar'i, saking bagusnya tuh rasa syukur, berarti kan itu syariat. Dia mampu menjalankan nikmat Allah dan mempergunakan itu nikmat dari Allah walaupun mubah, tidak haram, tapi nggak mau dia kerjain karena apa? Ini nikmat harus dipergunakan dalam taat. Wah, tingkatannya lebih tinggi lagi deh tuh. Cuma kita berikan semua dalilnya dulu dah. Ya. Baik. Baru setelah itu, kriteria orang yang diberikan nikmat yang ketiga, mampu mengekspresikan rasa syukur dengan memuja dan memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah. Perhatikan ini baik-baik. Tanpa lewat kriteria 1, 2, 3, fatal jadinya nanti. Saya berikan contoh. Kita ini manusia. Pembawaan kita adalah yang akalnya sehat, hati nuraninya hidup. Umumnya manusia memiliki empati enggak? Punya ya? Apa itu empati? Rasa belas kasih, peduli. Ngelihat orang susah, pengen bantu nggak kita? Itu kalau akalnya sehat, hati nuraninya hidup. Apalagi orang nggak kenal aja lagi kesusahan depan mata kita, kita pengen tolongin. Apalagi sama orang yang kenal. Apalagi orang nggak cuma kenal, dekat sama kita. Apalagi saudara kita. Makin tinggi rasa empati seseorang. Tapi pada umumnya ngelihat nggak kenal pun, kalau orang lagi kesusahan, psikologis manusia yang sehat akalnya, hidup hatinya, pengen pasti nolongin. Singkat cerita, ada orang yang kita kenal dekat, tapi mudah-mudahan semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kita kenal, orang yang kita sayang, semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan pada satu hari nanti ada orang yang kita kenal dekat, entah tetangga kita atau siapapun lah yang kita kenal dekat. Memang kita tahu lagi keadaannya susah. Ketimpa musibah. Ketimpa musibah. Entah jatuh dari motor, entah kecelakaan. Dari awalnya bisa jalan, nggak taunya kakinya nggak bisa jalan lagi. Jalan sampai ngesot-ngesot. Ngerti ngesot? Sampai ngesot jalan. Kita karena kita dengar, kita tengokin. Ya, kita tengokin. Pas kita lihat keadaan yang begitu rupa, kita bilang, udah dibawa kemana nih berobat? Ya, boro-boro mau ke rumah sakit, mau berobat. Buat makan aja susah. Timbul kesian nggak kita? Timbul kesian nggak kita? Ini saya ngomong sama orang normal apa orang nggak normal sini? Hah? Akalnya pada sehat nggak nih? Jawab dong. Ntar aneh kata ente orang setengah hidup ntar. Hah? Normalnya kita ngelihat begitu kesian. Apalagi kita dalam nikmat dari Allah. Duit kita ada, alhamdulillah, keluarga kita cukup dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Karena kita kenal dekat sama nih orang. Emang kita tahu keadaannya, ya Allah kesian banget. Cuma dikasih obat merah lukanya. Mentok-mentok perban sama
betadin itu juga belum nyembuhin patah tulang dan lain sebagainya. Karena apa? Nggak punya uang buat ke rumah sakit. Bawa jangan ke rumah sakit kalau kita yang begitu. Bawa. Kita bawa nih saudara kita. Wah, apalagi Haji Didi. Tinggal panggil Ustadz. Ustadz bawa ke rumah sakit. Begitu ya nggak? Bang Haji Didi. Kita doain biar sehat afiat. Dibawa sama kita ke rumah sakit. Angkat sama kita gendong, kita bopong tuh. Pakai mobil kita. Kita antar, kita antriin, kita bawa ke dalam masuk ruang periksa dokter. Dokter resepin nih obatnya. Tapi dokter bilang mesti digip. Gip jangan. Kalau udah niat bantu tolongin jangan setengah-setengah. Ya enggak? Pakein dok. Biar nyambung lagi tulangnya. Iya tapi ini juga harus belajar jalan kata dokter. Biar enggak kecil kakinya. Apa gimana dah. Perlu juga nih saya resepin. Buat apa dok? Buat tongkat. Buat belajar jalan. Tongkat biasanya 1 apa 2? 2, kanan sama kiri. Jadi dok, resepin, ntar saya beliin. Wah, hebat gak tuh? Udah kelar semua, bawa pulang. Karena pakai tongkat, jalannya gak ngesot lagi kan? Ya. Dia bilang, terima kasih. Dia bilang, terima kasih. Ente udah tolongin aneh. Akhirnya aneh jalan gak ngesot lagi. Ya. Terima kasih bang ya, saudara aneh. Sampai berulang-ulang tuh dia bilang terima kasih. Wajar nggak orang ngomong begitu? Wajar. Bagus nggak? Kita juga yang nolongin girang nggak? Girang. Tapi subhanallah kita pulang nggak dipakai tuh tongkat. Ini dengerin, ingat sama tadi 3 kriteria tadi itu. Ingat sama 3 kriteria tadi. Catat, makanya orang kalau ngomong. Ntar saya tanya lagi, AO lagi. Kita pulang, dia masuk rumahnya, nggak dipakai tuh tongkat. Tongkat ada 2. Yang kanan buat ganjel pintu, sama siapa? Sama dia. Yang kanan buat ganjel pintu, yang kiri buat gantungan baju. Kira-kira orang begini nih, orang tahu diri apa nggak tahu diri nih? Ini kita manusia nih, kita baru ngomong kita sebagai manusia. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Yang jadi pertanyaan saya, tadi tuh orang yang kita bantu bilang makasih nggak sama kita? Bilang terima kasih ya, berulang-ulang ya. Berulang-ulang dia bilang terima kasih sama kita. Jangan cuma 3 kali, 100 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali lagi. Nih orang ngomong terima kasih sama kita. Itu bentuk terima kasihnya, penghargaan atas rasa syukurnya. Kita tolongin apa penghinaan? Ya, gak nyambung. Tadi dia bilang terima kasih sama kita. Tapi pulang buat ganjelan pintu. Sama buat gantungan baju. Itu tadi yang dia omongin terima kasih sama kita itu penghargaan dari rasa syukurnya atas pertolongan kita. Apa penghinaan? Penghinaan itu. Inti ngomong alhamdulillah. Udah dipapak belum sama diri kita? Ini saya ngomong alhamdulillah, bersyukur benar-benar sama Allah, apalagi ngehina Allah. Jangan-jangan nih mata. Sama ente buat ganjelan pintu. 5 jam ente kuat. Ngeliat handphone. Setengah jam aja. Sehari nggak pernah ente baca Quran. Terus mau ngomong alhamdulillah. Apa bedanya sama orang udah dibeliin tongkat buat ganjelan pintu, sama buat gantungan baju, bilang terima kasih.
Asyuf? Ente bilang alhamdulillah tadi kan? Alhamdulillah. Papak. Pak ngerti papak? Rasa-rasa, ayo. Ayo rasa-rasa. Ente lagi terima kasih atas rasa syukur, menghargai nikmat dari Allah, apa ente lagi mau menghina Tuhan? Ini yang saya ajak ngomong, akalnya sehat semua kan? Hati nuraninya hidup kan? Oke. Yang kedua, Allah bukan hanya menuntut kita untuk kita hanya sebatas mensyukuri nikmat Allah. Tapi apa? Biar ingat sama Allah. Rasa syukur kan berarti ingat. Ya, rasa syukur berarti ingat. Dipakai, ini orang kedua nih. Contoh orang kedua. Dipakai sih dipakai. Terima kasih sama kita sih terima kasih. Tapi giliran depan orang nggak dihargain kita. Ditanya sama orang, wah ente hebat banget nih sekarang udah nggak ngesot lagi. Udah pakai tongkat, udah makin sehat. Iya, misalnya Haji Didi yang bawa tuh. Yang disebutin Ustadz Dedi. Iya, oh, dari Ustadz Dedi ini semua. Depan Haji Didi ataupun Haji Didi dengar dari orang lain. Nggak dihargai. Tapi bilang syukur. Kalau kita tahu, bangsa Habib Toha sih, aneh ambil tongkat, aneh keprokin kepalanya. Lah, begitu modelnya. Benar apa enggak? Berapa kali kita ketika ada orang bilang, Masya Allah, anak ente luar biasa pinternya. Ranking 1. Siapa dulu bapaknya? Berapa kali? Usaha lagi maju-majunya. Oh, anak kan rajin orangnya. Jabatan. Lagi di dalam nikmat Allah, dikasih jabatan yang begitu luar biasa. Siapa dulu? Gua kan S1, S2, S3, otak gua cerdas. Ini contoh-contoh aja. Ayo papak sendiri, ente udah pernah ngapain aja nggak ngehargain Tuhan? Kasih nikmat. Wah, beli handphone baru kek, yang muda-muda. Beli apa dah? Ini kan hasil kerja keras saya. Apa itu? Itu namanya sama nggak sama orang yang kedua nih? Makanya Allah tekankan. Nanti di sini kayaknya ada juga tuh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum na'adzabi lasyadid. Kalau dari kriteria 2 ini, kalau orangnya tahu, rasanya pengen diambil lagi nggak tuh tongkat? Sampai gip-gipnya kita mau bongkar. Duitnya minta balikin katanya. Manusiawi. Manusiawi nggak? Manusiawi. La in syakartum la azidannakum. Tapi kalau kita lihat dipakai tuh tongkat, ditaruh di tempat yang sebenarnya, difungsikan dengan fungsi yang memang fungsinya kita kasih. Emang fungsinya buat ganjal pintu? Emang fungsinya buat gantungan baju? Dan juga dia Masya Allah menghargai betul. Walaupun ya memang nggak boleh kita minta dihargain juga. Itu udah kelas tinggi dah. Ini normal-normalnya aja dah yang saya ngomong. Umum-umumnya aja dah. Kita sebagai manusia nih. Umumnya kan dihargain atas apa yang kita kasih. Girang nggak kita? Girang kita. Girang kita. Oh Masya Allah, itu yang namanya Bang Haji Didi. Open banget sama saya. Dan normalnya orang yang akalnya sehat, hatinya hidup,
Saya kasih contoh lagi. Mau nggak contoh? Ya. Saya contohin lagi. Mulain besok. Saya mau contohin Haji Didi. Kesian. Hah? Ustaz Dedi dah, Ustaz Dedi ya. Ustaz Dedi aja. Ustaz Dedi tiba-tiba Allah berikan keluasan rezeki. Mau Haji, mau Ustaz Dedi apa antum? Ustaz Dedi deh. Allah kasih rezekinya melimpah. Kita nih yang ngaji di Darussalam Indonesia didata sama dia. Tiap pagi Ustadz Dedi samperin rumah kita biar nggak banyak. Tiap pagi kita dikasih duit 500.000. Wah, duit aja lo nyaut pada. Duit aja lo pada nyaut. Kasih duit kita sama Ustadz Dedi 500.000 tiap hari. Pakai ditanyain lagi tuh tiap pagi. Ya. Gas masih ada? Nggak ada, tambahin. Aneh dengar listrik udah totet-totet tuh. Berapa biasa sebulan? 1 juta, tambahin lagi. Minyak apa sembako masih ada, kebetulan udah habis, ditambahin lagi. Tapi tiap hari kasih kita tuh kewajibannya 500.000 kayak wajib tuh. Girang apa enggak? 500.000 ikhwani, ente udah girang. 500.000 ente udah girang, padahal belum ada kan? Baru dengernya aja girang enggak kita? Denger doang kita udah girang. Amin aja apa sih? Walaupun gak ada potongan juga dah. Biar duitnya banyak gak ada potongan bagi-bagi begitu. Canda Ustad. Tapi ini Ustadz yang paling gak baperan nih, makanya saya sayang. Mau saya apain juga dia udah nyengir aja udah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau akal kita sehat, hati kita hidup, lama-lama sama yang kasih perhatian begitu luar biasa sayangnya sama kita, Ustadz Dedi nih, kita lama-lama cinta nggak? Akalnya sehat, hatinya hidup, sehat, lama-lama cinta nggak? Wah pasti, cepat lambat pasti jatuh cinta kita. Kenapa? Syaratnya akalnya hatinya. Mana iman kita sama Allah? Mana? Mana bukti cinta kita sama Allah? 500.000 ente udah girang. Tuker nih mata, dapat 1 miliar ente. Tuker nih ginjal, dapat 1 miliar ente. Tuker apa lagi? Mana? Ini saya lagi ngomong sama orang akalnya sehat nggak sih? Mana bukti iman antum? Mana bukti kecintaan antum kepada Allah? Nih, mudah-mudahan yang saya ajak ngomong orang sehat nih. Makanya syaratnya 2. Akalnya sehat, hatinya Makanya saya kecewa ketika saya berbicara, ada orang, saya lagi bahas, panjang dah kalau ngebahas itu. Saya lagi bahas mungkin menurut dia, orang yang saya ajak bicara ini awam. Orang yang saya ajak bicara, awam. Ini saya kasih contoh lagi. Akhirnya saya keramasin yang ngawam-ngawamin umatnya Nabi Muhammad. Ngerti kan kenapa keramas, ngerti ya? Maksudnya ya, saya keramasin, saya kumbah. Habib kayaknya awam terlalu berat Habib. Pembahasan Habib tuh. Oh habis sama saya. Kenapa? Dia anggap yang saya ajak bicara adalah orang awam. Saya kasih logika lagi. Contoh, mau? Mau enggak? Kita bertetangga.
Kita saling bertetangga nih. Contoh nih rumah sama di depan. Dalam syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh nggak tetangga sama tetangga saling awam? Tahu nggak arti awam itu apa? Nggak kenal, nggak peduli. Itu awam tuh namanya. Boleh nggak dalam syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bertetangga dengan tetangga kita atau tetangga kita bertetangga dengan kita sama-sama awam, boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh itu. Contoh kedua. Boleh enggak anak awam sama bapaknya? Bapak awam sama anaknya, boleh apa enggak? Enggak boleh. Tadi saya katakan apa? Akal sehat, hati hidup. Boleh ngaku sebagai hamba Allah awam sama Allah? Boleh ngaku sebagai pecinta Nabi Muhammad, nggak kenal awam dengan Rasulullah, apalagi awam dengan syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Makanya saya keramasin nih orang. Paham maksud saya? Gak boleh ente. Asa mau dibilang awam kita. Kenapa jadi awam? Gak mau duduk ngaji. Dia yang ngawamin dirinya. Sejatinya gak boleh umat Nabi Muhammad awam terhadap agamanya. Gak boleh umat Nabi Muhammad awam terhadap Rasulnya. Gak boleh umat Rasulullah yang mengaku sebagai hamba Allah awam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi lagi bahas rasa syukur atas nikmat Allah. Boleh awam. 500.000 ente girang. Ini saya lagi ngomong sama orang awam nih. Saya tanya lagi dah sekarang. Ini saya lagi ngomong sama orang awam apa bukan? Jatuh harga diri ente kalau anda awam-awamin. Paham? Mana sekarang? Mana sekarang? Ayo. In kafartum inna adzabi lasyadid. Ini adalah bentuk haramnya kita awam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Awam terhadap Allah berarti nggak ngerti nikmat dari Allah. Awam tuh. Ingat tadi kan udah kriteria 3. Apa aja yang pertama? La ilaha illallah. Awam mente berarti. Apa yang pertama? Ini. Kenapa dibilang awam nih? Karena begini. Mengerti. Paham. Apa itu nikmat. Yang kedua. Menempatkan nikmat pada. Yang ketiga. Baru mengekspresikan rasa syukur dengan kalimat alhamdulillah. Kalau enggak, itu sama aja menghina. Sama aja menghina. Mulut belum, tangan belum, kemaluan belum, perut belum, anak belum, harta belum. Wah, panjang kalau kita mau bawa. Anak nggak pernah dibawa ke dalam pengajian, nggak pernah dibawa masuk ke dalam taman-taman syurga. Disuruh lihat monyet aja di Ragunan. Bawa dah ke bioskop, bawa ke mall, bawa kemana-mana. Ini syukur nikmat gak sih ini namanya? Anak nikmat bukan? Harus dipergunakan dan diarahkan di tempat yang benar gak sebenarnya? Baru ente jaga nikmat itu. La ilaha illallah. Ini belum bicara mulut. Wah, panjang. Panjang nggak jadinya? Yang penting 3 kriteria tuh, pikirin tuh. Tahu dulu nikmat dari Allah. Itu kriteria orang bersyukur. Setelah tahu, cari tahu. Cari tahu Allah kasih ini nikmat buat apa? Mandang manusia dengan pandangan hina. Memandang manusia dengan pandangan rendah. Memandang ciptaan-ciptaan Allah
Yang bahwasanya ciptaan Allah itu tidak sempurna? Ayo. Belum mulut kita. Udah berapa lama sholawat kita? Berapa banyak zikir kita? Berapa banyak rasa syukur yang udah terungkap? Ternyata benar adanya juga. Ternyata kita awam sama Allah. Kita ini awam sama Allah. Kelar bubar pengajian, makin awam lagi. Ya. Lupa lagi udah. Hati-hati ayuhal hadirin. Ya. Nggak bakal Allah rubah keadaan antum. Melainkan antum rubah dulu. Nggak akan dirubah sama Allah. Ente mau jadi kayak orang-orang. Biar nggak banyak Habib, saya kepengen lagi doa nih Habib sama Allah. Biar punya kontrakan 200 pintu. Nggak bakal dirubah sama Allah. Allah tahu nih orang. Dikasih segini aja lupa sama saya. Kata Allah. Apalagi saya kasih lebih. Ngerti Allah begitu kan? Tahu kadar hamba-hambanya. Kasih cuma segitu aja udah lupa sama ana. Udah lupa sama saya Tuhannya pemberi nikmat. Segitu mau minta ini, minta itu. Terus pakai bilang apa? Ini udah doa, udah ke ulama, udah ke kiai, udah kemana-mana. Nggak digobol juga. Yang dongo ente. Yang dongo ente. Jangan nyalain doa. Paham? Berubah ayo. Mau nggak dirubah sama Allah? Keadaannya lebih baik. Perbaiki hubungan kita kepada Allah dengan lebih baik. Pegang tuh kriteria-kriteria yang tadi. Dan hindari kriteria-kriteria yang saya ceritakan dengan logika-logika. Jangan. Kuncinya, akhirnya, ada sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Allah, Allah nyatakan begini. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Ingat nih. Ini janji dari Allah. Firman Allah. Sebuah janji kepastian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah tidak akan pernah memberikan azab berupa siksa kepada kalian. Kuncinya dua. Yang tadi itu in syakartum wa amantum. Kenapa digandeng rasa syukur dan iman? Karena tidak akan sempurna keimanan seseorang, melainkan keimanan itu harus dibalut dengan rasa syukur. Ngaku doang beriman. Mempergunakan mata, iya kalau ngaji. Kalau di rumah lagi sendirian, bukanya yang diharamin sama Allah. Ngelihatnya yang diharamin sama Allah. Enggak juga, tapi ngelihat saudara muslimnya saling mengecilkan dengan mata pandangan-pandangan rendah. Cari tahu untuk apa Allah ciptakan ini nikmat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kuncinya dua. In syakartum wa amantum. Pelajari ini tadi. Rasa syukur nih. Berubah ente. Kalau Allah tidak akan berikan siksa, artinya mafhum mukhalafahnya apa? Allah akan berikan nikmat kepada orang yang senantiasa bersyukur dengan menghamba kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah, dan menyempurnakan imannya dengan rasa syukur. Paham sampai sini? Mau nikmat apa mau azab? Mau nunggu kepentok baru ngerasain nikmat dari Allah? Jangan. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran
alima. Allah maha dari segala maha. Yang maha bersyukur atas hamba-hamba yang pandai bersyukur. Dan Allah maha mengetahui. Makanya nggak bisa bohongin Tuhan. Ente 5 jam baca surat cinta ana yang tertulis dalam Al-Quran yang telah ana bawakan sebagai rahmatan lil alamin, yaitu yang engkau pada bilang engkau menuntut kepadanya, engkau kepengen dikasih syafaat, ditolong dunianya, barzakhnya sampai akhiratnya, nggak mau baca kita sama Al-Quran. Ayo timbang-timbang. Anak yang kita gedein, nggak tahu diri, nggak bersyukur sama kita aja, kita empet. Benar apa enggak? Apalagi Allah. Yang tuh anak adalah nikmat dari Allah. Jangan salahin anak. Pahami dulu rasa syukur, baru benang merahnya ketemu. Kenapa nih anak begini? Faham sampai sini? Janji kok dari Allah, ma yaf'alullahu bi'adzabikum, enggak bakal dikasih siksa, enggak dicoba lewat anak, enggak bakal dicoba. Melainkan emang itu satu-satunya untuk menaikkan derajat kita. Berapa banyak ulama-ulama kita yang memang untuk naiknya derajat diganggu lewat anak. Ada. Kita lagi enggak bahas itu tapi. Sallu ala Muhammad. Udah jam 10 jadi nggak baca deh nih. Tapi ini semua tentang ketaatan, takwa, nyambung dengan rasa syukur. Jadi nanti pada saat kita baca udah nyambung gitu. Kenapa nih? Al-Imam Al-Habib Abdullah dalam kitabnya, Al-Haddad dalam kitabnya benar-benar menitik beratkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita, amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengar banyak memberikan manfaat kepada kita, menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur. Allah jadikan kita kelompok yang kecil, wa qalilum min ibadiyasy syakura. Allah jadikan kita itu orang-orang yang dari kelompok yang kecil. Karena apa? Ini martabat yang begitu luar biasa. Orang-orang yang pandai bersyukur hanya sedikit. Mudah-mudahan kita dari golongan yang sedikit tadi. Allahumma ya Rab, mudah-mudahan sebagaimana Al-Habib ya Arhamar Rahimin, Habib Husain, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bilang apa? Rabbi hyina syakirin, tawaffana muslimin, nub'ath minal aminin fi zumratis sabiqin. Ini karena martabat yang begitu luar biasa. Kita minta sama Allah, ya Rab, hidupkan kami ya Rab dalam kelompok orang-orang yang pandai bersyukur. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma, wa la taj'al allahumma fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil
wasam'i wal mughlati wa tulhimuni rusdi wa tarjukuni ilmal yakini tuwaffiqni lihusnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiruli junubi wa jallati wa tanduruni fiku lihalin walam atin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul litasra huli sadri tuyassiruli amri wa taqsi kurbati wa bil anbiya wal malaikatil kiram tuhakki kubit taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya itulhi kuni bihim wa jurriyati wasi'ati wa asirati wa tasrifu anni kulla syarin bihaqihim wa sawran liditharin min insin wa jinnati bifadli kalbasirni bihusnil hawatimi wa biurahmatil khilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rabb.